Hello, hi everyone, this is Sunny here. Welcome to one more vlog. Today we are just showing how the agronomy solutions actually work. This is the early morning bikes. So here you can see we have a diesel can. So all our people will be going to different estates so that they take the diesels. First thing is they take the diesels, they keep it in the cans 5 liters. They're going for the sprays for Areca Red, so and coffee sprays as well. So this is how it is now. Come, let's go to show you how things are working. So here is they're taking the attendance every day. So they're doing a little bit of meetings will be done from our staff. So our main staff will be standing upside of that. You can see our drivers, our assistants, like field officers are all standing there. So this is how it is. Here at the first place they'll be standing here, the main staff will be standing upside. So they have to allot the vehicles also. So here Gunaka, Rafi, Shiopas will all be going to different estates. So ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲಪ್ಪ ಸಬ್ನಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀವು ನೀನು ಬಾರುಪೇಟೆಗೆ. ಸೊ 3 to 4 estates will be. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಟೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೋ ಏನು ಡ್ರಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್ರಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಡ್ರಂಚ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಡ್ರಂಚು? ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಬಸವಗೌಡರ ಮಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವರದ್ದು ಚರಂಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಡ್ರಂಚು ಗೊಬ್ಬರದ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರ? ಯಾರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾವ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಡ್ರಂಚಿಗೆ? ಈಗ ಅಸ್ಸಾಂ ಹುಡುಗರ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಿಷಿನ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು. So this is how the attendance goes on. So we have the vehicles ready here. So in this vehicle they allot. Bye, Jeevan Baile. So he is the one who handles the allotment of vehicles, our daily reports and all that. So people should allot all these drivers and should tell at the priority one day before to allot the vehicles, because we have only 2 vehicles. So this is how we work. So this is how they're just preparing a team for the different estates. They're sending the teams. Team is for one estate, where one team consists of 10 to 12 people. So one team is set, and all these people, one team is done to one estate. This is the second team, where they are setting a second team for the second estate. So different teams will be set to different estates. So they take the reports, they combine, because there will be a lot of people. Today they come, tomorrow they don't come. So all these things we have to discuss. We have to allocate people to different estates, because efficiency is also very important of the laborers. ಯಾವ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿನಾ? ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ कपनेली वाला इसमें जाओ, छोटा गाड़ी में जाओ, छोटा गाड़ी में जाओ.
4 wheel ಬೇಕಾ ರಫೀಕ್? ನಿಮಗೆ 4 wheel ಬೇಕಾ? 4 wheel ಬೇಕಾ ರಫೀಕ್ ನಿಮಗೆ? ನೀವೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಕಿರಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಬ್ರಳಿಗೆ? ಸರಿ. So third team, she is setting. People today, a lot of people have not come. They have put the leaves. So they have put a holiday for the work. So one batch of Assam has totally, totally stuck. They're not working with effective mode. So all these things we have to take care. Kiraliga. Jamal. Jamal. This is how our daily activities take place. We have people when we are running short of vehicles, a lot of work in the industry. But early morning our day starts from 4:30, 5 o'clock. As I have always told you, agriculture is our culture. Every day will be the tough days for us. Agronomy Solutions, to start up this company was tough for me. Survival is the fittest. Every day, this is the culture what we go through. We have a lot of efforts making this small firm into a big one. People have loved it. People have loved my YouTube channel. People have loved my work with the estates what we go. There'll be a lot of, from our side also there'll be some mistakes due to labor's inefficiencies. This is how the journey is. Now it's not ended here. I'll show you what all we do also. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದ್ವಾ? So after that, Uma will be taking all the counts, how many people were there, where the vehicles are going, where the vehicles are coming. Till the vehicle goes and comes, we have lot of efforts to put in. ಈಗ ಎಷ್ಟು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಇವತ್ತು? 4 ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 4 ತೋಟಕ್ಕ? ಇವನು ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈಗ? ಇವನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗಾಡಿಗಳಿರೋದೇ ಕಡಿಮೆ. ಕಿರಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿರಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಠಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇದು ತಗೊಬನ್ನಿ ಜೀವನ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ತಗೊಬನ್ನಿ. So now I will show you a small meeting hall what we have kept for all the discussions. Come, let's go. This is our small office room where we have a lot of work to do. My mother has come. Hi, Gulmi. Hi. My mother has come today just to check today how is the work going on. She's also a very good agriculturist. Hand in hand with my father, she has put in a lot of efforts to bring this estate to this level. So these are the things. This is a small office what we have created. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಉಮಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಹೋಯ್ತು.
ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೇಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಾಮಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಹೋಗೋಣ. ರಘು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿ ಇವನು ರಘು ಅಂತ, ರಘು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು. ಇವನು ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಈಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಜನಗಳಿಗೆ, ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು 6:30 ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿರ್ಲಿ, ನಾನಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಂದು ನಮ್ದು ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬರೋ ತನಕ ಮುಂಚೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀಯಾ? ಯಾವ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸು, ಯಾವ ಸಲ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತೀಯಾ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ತಿಂಡಿ, ಒಂದು ರೈಸ್, ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಇವನು, ಒಳ್ಳೆ ಕುಕ್ಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರಿನೂ ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ 9 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನ್ ತಿಂಡಿ? ಪಲಾವಾ? ಈಗ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಯಾವ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಗಾಡಿ ಇದೆಯಾ? ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಜೀವನ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇವರು ಜೀವನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಜನದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ರಿಪೋರ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ಡೈಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಈ ಥರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಡೈಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೇನೇ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಸಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಾಸು 2 ರಿಂದ 3 ಸಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ಏನ್ ಇವತ್ತು ಸರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಏನೇನು ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈಲಿ ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ತರ್ತೀವಿ. ತಂದಿದ್ದು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆವತ್ತಾವತ್ತೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವತ್ತಾವತ್ತೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆವತ್ತಾವತ್ತೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪೂರ್ತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗು ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಸಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು 6:30ಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನೇನು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಕೈಲಿ 2 ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಅವ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಜನ ಏನೇ ಸ್ಟಾಫ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಬುಕ್, ಒಂದು ಪೆನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಬುಕ್, ಪೆನ್, ಪೇಪರ್ ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಡೈಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಂದು ನಮಗೆ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಸಂಜೆ ತನಕ, ರಾತ್ರಿ ಹೋಗೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಬಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮನೆಗೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಅಗ್ರೋನಮಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಜನಗಳೆಲ್ಲ 4:30-5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ 9 ಗಂಟೆ ತನಕನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 8 ಗಂಟೆ ತನಕನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯೋದು 10 ಗಂಟೆ ತನಕನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಅವ್ರವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಗಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2-3 ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಅಲ್ದರೆ 4-5 ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಜೀವನ್, ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ? ಪೂರ್ತಿ ದಿನದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So this is how actually they work, and she is working with me from almost 8 years. So
our intention is only the work. So all these youngsters like Jeevan, Namragu, Parmesha, Rafiq, and all these youngsters, they have worked with us hand in hand to develop agronomy solutions. So as you must have got the picture how allocations will be done of the vehicles, of the machineries. ನೀವು ಬರೀ ಗಾಡಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮಿಷಿನ್ಗಳದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ತೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇರ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, rubbers, lands. So all this will be there. The going, I mean, survival is the fittest. Everything is tough, but we have to come up with the solutions. So still many more videos and blogs to come how agronomy solutions is actually working on the field. So let's meet in the next blog where detailing of how our daily expenses and daily reports will be made day in and day out. So we'll explain about that also. Thank you one and all. Let's meet on the next blog. Please comment. Your comments are very important. People who have not liked the video, please like the videos. People who have not subscribed my channel, please subscribe my channel. Please press bell button so that we'll also improve ourselves, making videos, making blogs, giving informations. It's really a difficult task. What exactly are we doing? We are just sharing with you. Most of the people have loved our work. They have a trust in us. So we are trying to keep up that trust and move on. People who have given a lot of love, thank you. Thank you for them. I'm overwhelmed. Today we are going in an organic process, so that like slowly we are building up the brand Agronomy Solutions. Like today we have 2,100 subscribers in YouTube. We have 3,000 odd subscribers on Instagram. You can follow us at Instagram page also. This channel is all about agriculture. As I've told you, agriculture is our culture, and this channel is all about technical information. What exactly are we doing in our fields, in different states? So this is the thing what I wanted to share with you. Thank you one and all. Let's meet in the next blog.